இயேசுவுக்கு நீ யார் என்பதை தெரிந்து கொள். యేసు ప్రభు ఎవరో నువ్వు తెలుసుకో. యేసు ప్రభుకి ఆయనకి ఎలాగుంటావో తీర్మానం చేసుకో. அப்படி நீ தீர்மானத்தை எடுத்து விட்டால், అలాంటి తీర్మానం నీ జీవితంలో చేసుకున్నప్పుడు இந்த உலகத்திலே உனக்கு ஒரு தேவையும் இல்லை. ఈ ప్రపంచములో నీకు ఇంకొకటి ఏమీ అవసరం లేదు. యేసు ప్రభు ஒரு நாள் ఒక రోజున உன்னை கைவிடவே மாட்டார். నిన్ను విడిచిపెట్టడు. உன்னை கைவிடவே மாட்டார். నీ చెయ్యి విడిచిపెట్టడు. உன் கரம் பிடித்தவர், ఎలాంటి పరిస్థితులైనా உன்னை కరం பிடித்தவர், నీ చెయ్యి గట్టిగా పట్టుకొని மரித்தவர் மட்டுமல்ல, చనిపోయే వరకు కూడా కాదు, மரணத்தை ஜெயித்தவர், మరణాన్ని జయించిన వాడు, உயிரோடு இருக்கிறவர், మరణమును జయించిన వాడు, உனக்குள்ளே இருப்பவர், నీలోనికి వచ్చి ఉన్నాడు. ஆண்டவரே, దేవా, దేవుడు, ప్రభువా, வாரும், నాకు వైపు చూడు, வாரும் చూడు என்று அழைப்பவர் அல்ல, என்று அழைப்பவர் அல்ல. నన్ను విడిచిపెట్టే కాదు కాదు, வாரும் வாரும் அழைப்பவர் அல்ல. నా కొరకు வாரும் வாரும் அவர் அழைப்பவர் அல்ல. నన్ను మర్చిపోయే దేవుడు కాదు, நமக்குள்ளே இருப்பவர். నాలో ఉండే దేవుడు. Hey, she is my friend. యేసు ప్రభు నా స్నేహితుడు. பாஸ்டர் என்னுடைய ஏனோக்கு என்னுடைய நண்பன். పాస్టర్ హానోకు పట్ల నమ్మకం ఉంచి இப்ப என் கூட இருக்காரு. ఇప్పుడు నాతో కూడా ఉన్నాడు. அவர் என் கூட இல்லாத பொழுது ఆయన నాతో కూడా లేకపోయినా ஏனோக்கு வாங்க என்று அழைக்கலாம். ఆయన అంటున్నాడు, నా వైపుకు రా. ஆனா ஏனோக்கு என் கூட இருக்காரு. యానోకు నాతో కూడా ఉన్నాడు. இப்ப நான் அழைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ఇప్పుడు అడగవలసిన అవసరమే లేదు. அதை போலவே అయినా గాని యేసు உன்னோடு கூட இருக்கிறார். నీతో కూడా ఉన్నాడు. அவர் எங்கேயோ இல்லை. ఆయన ఎక్కడో లేడు. இயேசுவே, యేసయ్యా, வாங்க. రండి. வேண்டாம், అది అడగనవసరం లేదు. வேண்டாம். అది నాతో அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ఆయన నాతో కూడా கடவுளுடைய மேம்படுவோம். ஹalleluya, చేతులెత్తి ஹalleluya, చేతులెత్తి ஹalleluya. இயேசு நம்மோடு கூட இருக்கிறார். యేసు మనతో కూడా ఉన్నాడు. இயேசு எனக்குள்ள இருக்கிறார். యేసు నాతో కూడా ఉన్నాడు. சொல்லுங்க, இயேசு எனக்குள்ள இருக்கிறார். చెప్పండి, యేసు మనతో కూడా ఉన్నాడు. இயேசு நமக்குள்ள இருக்கும் பொழுது యేసు నాలో ఉన్నప్పుడు வேதனைகள் மாறும், பலவீனங்கள் மாறும், దానంతా కూడా విడిచిపెట్టేసాయి. வியாதிகள் மாறும், ఆ వ్యాధులన్నీ కూడా విడిచిపెట్టేసాయి. வறுமை, தரித்திரம் దరిద్రము కానీ தரித்திரம் மாறும், అదే దరిద్రము విడిచిపెట్టు. வியாதி உன்னை விட்டு விலகும், వ్యాధి లేకుండా పోతుంది. எல்லா பாரங்களும் உன்னை விட்டு அகலும். ఎలాంటి పరిస్థితులైనా అవన్నీ పారిపోతున్నాయి. பாரம் 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 அகலும். అది అవన్నీ కూడా ఆశీర్వాదాలతో కూడినటువంటి இயேசுவின் நாமத்தினாலே యేసు నామములో இப்பொழுதே ఇప్పుడే உன்னை ஆண்டவர் விடுதலையாக்குகிறார். దేవుడు నీకు విడుదలచ్చునుగా. விடுதலை. అది నీకు విడుదల కలుగునుగా. விசுவாசி, ఓ విశ్వాసి, உனக்குள் இயேசு இருக்கும் பொழுது నీతో కూడా యేసు ప్రభు ఉన్నాడు. எதை பற்றி கவலைப்படாதே. యేసు నువ్వు దేని విషయంలో కలవరపడదు. ఇప్పుడే నీతో కూడా ఇప్పుడే இயேசுவின் நாமத்தினாலே యేసు నామములో right now in the name of Jesus. యేసు నామములో Oh, remove from this place. యేసు నామములో ஒவ்வொருடைய சரீரத்திற்கு எல்லாம் பொல்லாத నీకు மனிதர்கள் right ఉన్న దరిద్రము తొలగిపోవునుగా. now in the name of ఓ Jesus. యేసు నామములో Right now. Right now. ఇప్పుడే Right now. ఇప్పుడే ఇప్పుడే. ఇప్పుడే యేసు నామములో దరిద్రము I break in the name of Jesus. I break in the name of Jesus. యేసు నామములో எல்லா அந்தகாரத்தை உடைத்து நிறுத்துகிறார். నీకున్న సమస్త దరిద్రం పోవునుగా. இன்றைய செய்தியின் வார்த்தை ఈ రోజు ప్రకటించబడిన వాక్యము, சத்தியத்தை அறிவீர்கள், సత్యాన్ని గ్రహించాలి. சத்தியம் உங்களை விடுதலையாகும். సత్యం అప్పుడు మీకు స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది. சத்தியம் என்கிற இயேசுவை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது, యేసు క్రీస్తు అయినటువంటి సత్యమైన యేసు క్రీస్తుని గ్రహించినప్పుడు, இயேசுவுடைய ஃபாதர் என்று நீ அறியும் பொழுது, యేసు ప్రభు ఆయన తండ్రిగా నువ్వు గుర్తించినప్పుడు,
அவருக்கு நான் மகன் மகள் டாக்டர் ఆయనకి నేను బిడ్డని సంతానాన్ని அறியும் பொழுது నువ్వు అని గ్రహించినప్పుడు உன் வாழ்க்கையில எந்த கஷ்டமும் வராது. నీ జీవితములో ప్రతి కష్టాలను அப்படி நீ இயேசுவை அப்பா என்று அறியும் பொழுது తండ్రి అని నువ్వు పిలిచినప్పుడు உன்னை அவர் கரம் பிடித்திருக்கிறார். ఆయన నీ చెయ్యి పట్టుకొని நீ கரம் விட்டாலும் నీ చెయ్యి విడిచిపెట్టు. அவர் உன்னை கரம் விடவே மாட்டார். ఆయన నీ చెయ్యి విడిచిపెట్టేవాడు కాదు. எத்தனை நாட்கள் நீ காத்திருந்து ஜெபித்தாலும் ఎంత కాలమైనా இயேசு வாழ்க்கையில இருக்கும் பொழுது యేసు ప్రభువుని నీ జీవితంలోకి చేర్చుకున్నప్పుడు மனம் இறங்காதவர்களும் உனக்கு மனம் இறங்குவார்கள். మనము ఆయన సన్నిధిలో మనం అయినప్పుడు కలిసి ఉన్నప్పుడు அந்த அநீதி உள்ள நியாயாதிபதி செய்ததை சிந்தித்து பாருங்க. అన్యాయస్తున్న న్యాయాధిపతి న్యాయం చేసినప్పుడు యేసు உனக்கு நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ? యేసు ప్రభు న్యాయాధిపతి అయినటువంటి నీకు న్యాయం చేయడా? యేసు உனக்கு நியாயம் செய்வார். యేసు ప్రభు నీకు న్యాయం చేస్తాడు. உன்னை விடுவித்திருக்கிறார். ఆయన విడిచిపెట్టేవాడు కాదు. உன்னை கரம் பிடித்திருக்கிறார். ఆయన నీ చెయ్యి గట్టిగా పట్టుకునేవాడు. యేసు உனக்குள் இருக்கிறார். యేసు ప్రభు నీలో కూడా ఉన్నాడు. యేసు ప్రభు உனக்குள் இருக்கிறார். యేసు ప్రభు నీలో ఉన్నాడు. அவர் உனக்குள் இருக்கிறார். ఆయన లోపల ఉన్నాడు. ఆయన அவருக்குள் நீ இருக்கிறாய். ఆయనలో నువ్వు ఉండాలి. ரெண்டு பேரும் ஒருவராக இருக்கிறீர்கள். అది ఇద్దరు కలిసి ఇప్పుడు ఇద్దరుగా కాకుండా ఒక్కటిగా ఉండాలి. కరగల తట్టి ఆడబోయి చప్పట్లు కూడా దేవుని కనపరచుదామా? చప్పట్లు కూడా దేవుని కనపరచుదామా? కనపరచుదామా? అలాగే నోరు తెరిచి చప్పట్లు కొడుతూ వచ్చేసేపు అన్యాయస్తుడైన వాడు న్యాయం చేసినప్పుడు న్యాయస్తుడైనటువంటి యేసు ప్రభు నీ జీవితంలో న్యాయం చేయడా? మేలు చేయడా? కార్యము చేయడా? ఆయన నీ చేయి విడిచిపెట్టేవాడు కాదు. నిన్ను దాటి వెళ్ళేవాడు కాదు. నిన్ను మర్చిపోయేవాడు కాదు. నీకు మేలు చేసేవాడు. నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు జరిగించేవాడు. నమ్ముతున్నారా? హల్లెలూయా. నోరు తెరిచి హల్లెలూయా 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 నోరు తెరిచి మంచి వర్తమానము దేవుడు మనతో మాట్లాడి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. నమ్ముతున్నారా? ఎలాంటి పరిస్థితులైనా దేవుడు నీ చెయ్యి విడిచిపెట్టాడు. నమ్ముతున్నారా? హల్లెలూయా. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. నా ధ్యానం నా ప్రాణం నీవే యేసయ్యా. నా ధ్యానం నా ప్రాణం నీవే యేసయ్యా. సర్వయుగములలో సజీవుడవు